with all of yours permission, with his permission, Naresh Bhai Kanodia ji. All right. So let's talk. થોડો વાર્તાલાપ કરીએ. માનવ, I want to start with something. આપણે જે રેડિયો પર વાત થઈ હતી એમાં એક થોડી ટ્રેજેડી થઈ ગઈ હતી. While I gave a very cheesy introduction of the guy who looks very simple, kills us with a dimple and Baroda boy and hot and happening. અને પછી અમારા વચ્ચે એટલી બધી કોમન વસ્તુઓ નીકળી કે મેં એન્ડમાં કીધું કે મુझे से लग रहा है आप मेरे लॉन्ग लॉस्ट भैया हो. But I told Ahmedabad that you never call a hot guy your bhaiya. So I want to take it back. Can I? Yeah. Spoken words we can try. I'm not sure. Can we promise that we will be everything but not boy बहन? ये यहाँ पे सार्वजनिक ऐलान सा हो रहा है. Yes. So માનવને આપણે આટલા વખતથી આપણી ફેવરેટ સિરિયલ્સ, ટીવી શોઝ, રિયાલિટી શોઝ, એમની ડાન્સિંગ સ્કિલ્સ બધું જ જોયું છે. ઓલ્સો વી સો હિમ ઇન વન ઓફ ધ વેરી બ્યુટિફુલ ગુજરાતી ફિલ્મ વિચ ઇઝ કોલ્ડ સપ્તપદી. સ્વરૂપ સંપતજી સાથે હતા. એન્ડ આફ્ટર ફ્યુ યર્સ, why do we see you as the bad guy in ધંત્યા ઉપર? So पहले मैं जवाब देना चाहूँगा कि गुजराती भी ट्राई करता हूँ बीच बीच में. ના ના મસ્ત મસ્ત બોલો, આવા દો. હું ઘણા ટાઈમથી વિચાર કરતો હતો કે હું કામ કરું છું બોમ્બેમાં અને ટીવી પણ કરું છું અને એડ્સ ને થિયેટર ને બધું, પણ મને એમ થાય કે જે ગુજરાતીમાં કામ કરવાની મારી ઈચ્છા હતી એ ક્યાંક ને ક્યાંક રહી ગઈ છે અને આઈ એમ નોટ એબલ ટુ ગો બેક ટુ ગુજરાત એન્ડ વર્ક. અને કદાચ મારા માટે કોઈ સ્ક્રિપ્ટ નહીં હોય કે મારા લાયક કોઈ રોલ નહીં હોય કે શું હશે. અને આઈ ડોન્ટ ઇવન નો પીપલ જે ગુજરાતમાં પિક્ચર બનાવતા છે. એટલે મને લાગ્યું આઈ મચ ત્યાં જઈને સ્ટ્રગલ કરવાનું છે, શું કરવાનું છે. એન્ડ દેન આઈ વેઇટેડ ફોર સમ ટાઈમ અને પછી ત્યાં બોમ્બેમાં જ કોઈ બનાવતું હતું ગુજરાતી ફિલ્મ. ત્યારે સપ્તપદી આવી અને એ પછી કુણાલે મને આ સ્ક્રિપ્ટ સંભળાવી લગભગ 6 મહિના પહેલાં અને અમે લોકોએ મેં હા પાડી એન્ડ દેન વી ડીડ ધીસ ફિલ્મ. વાય ધ બેડ ગાય? કારણ કે આઈ થિંક I'm a nice guy. Okay, so we've seen you as the bhai and the beta and the very dependable. वो करना जो मेरे चरित्र से विपरीत है उसमें मजा है. ऐसा कोई डायलॉग, ऐसी कोई चीज की है जो आपने वेरी थ्रिलिंग? हाँ बहुत. फिल्म देखोगे तो बहुत हरकतें की ऐसी मैंने नहीं करने वाली. Alright, so we're going to love it. But Trina, she has learned proper acting. Pune se matlab acting class se leke we've seen you in so many ads. But you've done 3 films, Gujarati films, but this will be technically your first release. So how do you feel about that? Standing between these two men, एक legend and this. और ये gangster film में ये लड़की क्या कर रही है? Tell me that. See, basically, thank you so much for having us here, and it has been awesome experience working with this beautiful team, and whole cast and crew is awesome. So my experience has been very learning, and basically I'm playing a character of Sunita, and she is a wife of Prakash. Prakash is being played by Manav Gohil, and since he's playing a bad guy, I'm playing a very good girl, and so we are opposite, you know, completely opposite, but hence we are complementing each other to our characters. Okay, so we're quite excited about that, and we wish you all the best, all of these people in entire Ahmedabad, and we've been talking about the film. Thank you. Wish you all the best. Naresh bhai, ઓનેસ્ટલી કહું બહુ જ એક્સાઇટેડ છો. અને તમે રોહાનને કીધું હતું કે મને કનોડિયા સર કહેવાનું, કારણ કે તમે તમારા ગામનું જે નામ છે એના ઉપરથી તમારી સરનેમ આવી છે. તો તમને આપણે પણ નક્કી કર્યું તમને હું શું કહું, કનોડિયા સર કહું, કારણ કે આગળ બહુ બધું પૂછવાનું છે મારે. ખાલી નરેશ કનોડિયા મને મજા આવશે. એટલે તમારું જે કરિયર છે, જે 4 ડેકેડ્સથી આપણે એમને જોઈ રહ્યા છે, તો મને થયું કે 40 વર્ષો હોય ને 4 દસકા, તો દરેક દસકાનો, દરેક ડેકેડનો હું એક સવાલ તમને પૂછું, એનો જવાબ આપશો? એક રિક્વેસ્ટ પણ હોઈ શકે. હું કોશિશ કરીશ. ઓકે, તો સૌથી પહેલા દસકાનો પહેલો સવાલ એ છે કે તમારી પહેલી ફિલ્મ, એ પહેલી મોમેન્ટ કે તમારા ફેમિલી અને એમની સ્ટ્રગલ, એમની સ્ટોરી ખબર છે, પણ તમારી જે ફર્સ્ટ કેમેરા પર ફેસ કરવાની એની કઈ વસ્તુ તમને યાદ છે? ડાયલોગ યાદ છે, ફિલ્મ, એ સેટ, કઈ કેવી વસ્તુ યાદ છે? હું 69માં મારું પહેલું ફિલ્મ હતી વેલીને આવ્યા ફૂલ. એની પહેલાં મહેશ કુમાર પાર્ટીમાં હતું. હું જે કંઈ છું, જે લોકો મને ઓળખે છે એ મારા મોટા ભાઈ મહેશભાઈ કનોડિયાના લીધે ઓળખતા હશે.
એમના માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. મહેશ કુમાર પાર્ટીમાં મારો જન્મ થયો અને એમાં હું જોની જુનિયર તરીકે પ્રખ્યાત થયો. અને જે રેડિયો પર આપણે સાંભળીએ છીએ એમ મહેશ કુમાર પાર્ટી 65 વર્ષથી ચાલે છે. 15,000થી વધારે શો કર્યા છે. અને આટલું બધું થવાનું કારણ એક જ કે સ્ટેજ પર જેમ રેડિયો મિર્ચીમાં એક સેકન્ડની કિંમત થાય છે એમ મહેશ કુમાર પાર્ટીમાં પણ એક સેકન્ડની કિંમત થાય. કોઈ માણસ બોર ના થાય, કોઈ ઉઠીને બહાર બીડી પીવા ના જાય, એ રીતે એક સેકન્ડનો ઉપયોગ કરીને લોકોને ખુશ કરવાની અમે કોશિશ કરી. અને 79માં મારું પહેલું પિક્ચર હતું. એમાં કેમેરા ફેસ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ કરેલો. હજારો ને લાખો માણસોની વચમાં હું મહેશ કુમાર પાર્ટીનું એન્કરિંગ કરતો હતો. એટલે એ બીક નહોતી, પણ કેમેરા હોય, આમ લાઇટો હોય, પબ્લિક ઊભું હોય, ડાયલોગ આપ્યા હોય ને ડાયલોગ ના આવડતા હોય, એટલે આ મારી પરિસ્થિતિ થયેલી. હું ગભરાઈ ગયેલો અને પછી મને હેલ્પ કરી. મારો ડાયલોગ મને યાદ નહોતો રહેતો એટલે અરવિંદ પંડ્યાજી એ વખતે હતા અને એમણે પેલા કાળા બોર્ડ ઉપર મોટા અક્ષરોમાં મારી 3 લાઈનો ડાયલોગ લખીને અરે વાહ, અરવિંદભાઈ કેમેરાની પાછળ ઊભા રહીને માથા ઉપર એ બોર્ડ રાખીને એ કેમેરાની પાછળ ફરે અને હું વાંચતો હું મુવમેન્ટ કરતો એ એ ડાયલોગ તમારી સ્ટાઇલ બોલતો. એટલી થઈ ગઈ આમ ચાલીને બોલવાની. અચ્છા, હવે મારો બીજો સવાલ એ છે કે એ ગભરાઈ ગયા તેમની ફર્સ્ટ કેમેરા મોમેન્ટમાં, અને એ જે વ્યક્તિ છે જેમને સૌથી ખતરનાક સ્ટન્ટ્સ કર્યા છે. ઓબ્વિયસલી તમે આટલા વર્ષો પછી ગેંગસ્ટર ફિલ્મમાં આવી રહ્યા છો અને તમારો લુક જે છે એ ખતરનાક પ્રકારનો છે, બહુ જ સરસ છે. પણ સૌથી ખતરનાક સ્ટન્ટ અત્યાર સુધી તમે જે કર્યો હોય જેમાં તમને બીક લાગી હોય? મેં 100 પિક્ચરમાં કામ કર્યું પણ થેન્ક યુ વેરી મચ. પણ બધા હીરોના રોલ કર્યા છે, કોઈમાં હું વિલન બન્યો એટલે નથી. બધાને ધોયા છે તમે, સ્ટન્ટ વિલન કર્યું. ભાઈ કુનાલ લઈને વિશિકાને શું થયું, મારા મેં એવું તે શું જોયું કે મને હીરોમાંથી વિલન કરી નાખ્યો છે. મને ખબર નથી શું થવાનું છે, પણ મારા માથે જે કામ આપ્યું હતું એને પૂરું કરવાની મેં પૂરી કોશિશ કરી છે. તો આ 4માંથી 2 થયા. ત્રીજો એ જ સવાલ હતો કે તમે આ ધંધ્યા ઓપનમાં એકચ્યુઅલી તમે એનો જવાબ આપી દીધો કે એવું શું છે જે તમે અત્યાર સુધી નથી કર્યું ને કંઈક નવું હતું, અને વિલન બનવાનું એ તમારા માટે થોડુંક જુદું ને નવું છે. નવો જ પ્રયોગ છે, એકદમ નવો પ્રયોગ. હું તમને 100% કહું, ધંધ્યા ઓપનની અંદર હું છું, પણ તમે મને ખોળતા જ રહેશો કે આમાં નરેશ ક્યાં છે. આય હે વાહ. એ ધંધ્યામાં હું છું. અને તમે જેમ કીધું કે દરેક સેકન્ડ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ કિંમતી છે, તો મને નથી ખબર કે આપણે આવી રીતે ક્યારે નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશું. એટલે ફોર્થ જે મારો સવાલ છે ને, એ સવાલ નહીં, એક રિક્વેસ્ટ છે. હા, હા. ગુસ્તાખી કહી દો તમે. હા. જો ઈચ્છા ના હોય તો ના પાડી દેજો, પણ મને એવી ઈચ્છા છે ના, હું કે લગન નહીં આપણી- કરું, સાંભળો. હું લગન નહીં કરું. એટલી દૂર નથી જતી રહી. બટ આપણે બધાએ દીપિકા પાદુકોણની લીલી લેમડી કરતા જોયું છે. એને ક્યાંથી શીખ્યું, શરૂઆત ક્યાંથી થઈ આમની સાથે? ઓઢણી ઓઢું, શોલ ઓઢી છે, એ વિચાર છે. ગમે તે તમને જે ગમતું હોય, મને તમારી સાથે એક સ્ટેપ કરો છો, તમે શીખવાડો, તમે દેખાડો એમ. નહીં, મહેશ નરેશના સંગીતની રીધમ એ સંગીત જ એવું હોય છે કે કોઈ પણ ઊભું જ ના રહી શકે. ઊભું ના રહી શકે. Exactly. એને ડાન્સ આવડતો હોય કે ના આવડતો પણ હોય. તમારી સ્ટાઇલમાં, હા, નરેશભાઈ કનોડિયાની સ્ટાઇલમાં કરવું પણ એ તો સંગીત વાગે તો બિલકુલ. પગ અચ્છા, ઉપડે. અમે રેડી છીએ, બધું રેડી છે, બસ અરે હા પાડવાની છે. પાડી દીધી. હા, હાલો તારે. You guys can join whoever wants to. I'm having my moment here. Yeah. Can we have the music?
હાય હાય શું વાત કરો છો કે ઓઢણી ઓઢણી ઉડી જાય ઓઢણી ઓઢણી ઉડી જાય ઓઢણી ઓઢણી ઉડી જાય ઓઢણી ઓઢણી ઉડી જાય ના ના રે ના રે ના કોઈને કહેવાય હાય હાય ઓઢણી ઉડે તો ભલે ઉડી જાય ઓઢણી ઉડે તો ભલે ઉડી જાય ઓઢણી ઉડે તો ભલે ઉડી જાય ઓ તારું મુખડું મંતા તારું જોબન ચલતા તારું મુખડું મંતા તારું જોબન ચલતા મારા હૈયામાં કઈ કઈ થાય This is what the spirit of people and of the film is, and I'm loving it. This is Sandhya Open, and this is not over. Before we let you go, અમે આ બધાની સાથે ગેમ્સ રમી રહ્યા હતા. કે તમારે હેલ્પ યુ હાફી રહી છું ઓન સ્ટેજ. અમને એનર્જી સાથે મેચ નથી થતું. But we're going to play a game which will be Mirchi Open versus Dhantia Open. 2 મિનિટની ગેમ. Let's see who wins. Let's be a little competitive. આપણે થોડો ગેમ રમીએ અને એના પછી we can break for dinner. Okay. So the game is જેમ આપણે પતંગ ચગાવતા હોય અને લોકોની પતંગ કાપતા હોય એવી જ રીતે આમાં તમારે ગીતો કાપવાના છે, શબ્દો ઉઠાવવાના છે. અંતાક્ષરી રમતા હોઈએ પણ એક સોંગ ગાવાનું તમારે એઝ અ ટીમ 1 મિનિટનો ટાઈમ મળશે અને એમાંથી શબ્દો ઉપાડી ઉપાડીને સોંગ ગાવાના છે. જે મેક્સિમમ સોંગ્સ ગાશે the team will win. Exactly. Okay, Rohan will sing the latest one that you've been singing so far. ओके जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही तड़प तड़प के इस दिल से राह निकलती रही उसको सजा प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए. टाइमर कोनी પાસે છે मोहब्बत में अरे बोलो ना मोहब्बत हो गई मोहब्बत कर ले रे मोहब्बत कर ले रे मोहब्बत कर ले रे मोहब्बत कर ले रे किसी को मोहब्बत तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के दिल 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 कोई शीशा तो नहीं ठेस लगी दीवाना है ये दिल दीवाने ने मुझको भी दिल क्या करे You're not gonna sing. किसी को प्यार हो जाए ओके तुम गाओ यार. नहीं गाना ऊंची दीवारों सी इस दुनिया हम हारने के लिए तैयार हैं अरे लेजेंड गा रहे हैं इसमें क्या बैठेंगे This is to inform you that Mirchi has lost terribly. Dhantia Open wins, and I really wish કે at box office લોકો કે દિલ ભી જીતેંગે આપ, and wish you all the best. તમે ગમે એટલું ખાઓ ગમે એટલું જમો કાંઈ પણ જમો પણ મરચું ના હોય ને તો ફિક્કું જ લાગે બૂમ પડી ગઈ મેં ભાઈને કહેલું કે ભાઈ જો ડૉક્ટર હોય ને તો થેથોસ્કોપથી ઓળખાય બ્રાહ્મણ હોય તો જનોઈથી ઓળખાય પંડિત હોય તો ખેસથી ઓળખાય પણ નરેશ કનોડિયા હોય તો ઓઢણીથી ઓળખાય નરેશ કનોડિયા તો નથી પણ ઓળખજો ઓઢણીથી કેમ બાંધ્યું કેમ તમે કીધું તો હું ટ્રાય તો કરું ને સાહેબ એકવાર નીકળી જાય પાટલું આઈ થિંક આઈ શુડ ટેક એન એક્ઝિટ થેન્ક યુ સો મચ સર Thank you લવલી so much.